أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آية نمبر 13 सूरतुल मुल्क। आइए देखते हैं सूरतुल मुल्क की आया नंबर 13 क्या कह रही है। व असिर्रु, व असिर्रु, व असिर्रु। क्या हो रहा है यहाँ पे? असिर्रु, रू पे क्या हो रहा है? मेरे ख्याल से अब तक आप लोगों को मेन बेसिक रूल पता चल गया होगा। ये वाव मद्दा है, इसे हम दो हरकत, टू काउंट्स या एक फिंगर खोलने के बराबर लंबा करते हैं। व असिर्रु कौलकुम, कौलकुम अविज, अविज। जीम बाउंसी लेटर में से है। इस पे बाउंस या कलकला होता है जब ये साकिन हालत में हो। तो जीम यहाँ साकिन हालत में, इसलिए रेड मार्क है। पिछली आयत में भी इसी तरह हमने देखा था कि जहाँ पे जीम आया था रेड मार्क था, और हमने इधर भी इसको कलकला किया था, यानी बाउंस अंदाज में पढ़ा था। अजरुन, अजरुन कबीर। ऑलराइट, इस तरह अविजहरू, अविजहरू बिही। ही के नीचे खड़ी जेर है, ये स्टैंडिंग कसरा है, लेकिन अगर यहाँ पे स्टॉप साइन है और हम स्टॉप वक्फ करेंगे, स्टॉप करेंगे, वक्फ करेंगे, तब हम इसे बी ही नहीं पढ़ेंगे। तब हम हा को साकिन करते हुए पढ़ेंगे, तो हम पढ़ेंगे बी, बी। अवजहरू बी وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه नून मुशद्दद। आपको याद होगा मैंने बताया मीम और नून मुशद्दद जहां कहीं भी नजर आए वो मुकम्मल तौर पे गुन्ना होते हैं। ऐसा नहीं होता कि नून पे शद्दा हो, मीम पे शद्दा हो और वो गुन्ना ना हो। तो फिर गुन्ना के लिए यहाँ पे जो मुशद्दद नून का पहला नून है, साकिन वाला नून, उसे उस पे हम रुकेंगे। गुन्ना की मिकदार वो भी टू काउंट्स ही है। सो इन्नहू, इन्ना मत कर दें, इन्ना ये गलत हो जाएगा। इस पे सिर्फ फतहा है, सिर्फ जबर है, सिर्फ जबर ही पढ़ेंगे। गुन्ना के लिए इस पे आवाज ठहरेगी, लेकिन वो इनविजिबल नून है यहाँ पे जो साकिन हालत में है और हमें नजर नहीं आ रहा, जिसके साथ हम इस अलिफ जेर को ज्वाइन कर रहे हैं। अलिफ जेर नून इन, नून जबर ना, इन्नहू, हु उल्टी पेश है, और वाव मद्दा की मिकदार में यानी टू काउंट्स वन हरका ये लंबी होगी। ठीक है। और बाय द वे अविज हरू में रू, अविज हरू ये भी अगेन वाव मद्दा थी, इसे भी टू काउंट्स वन फिंगर की मिकदार में लंबा करेंगे। इन्नहू, फिर आलीमुम, आलीमुम। यहाँ पे क्या हो रहा है? ये खुद भी ब्लू मार्क्ड है कायदा। इसमें हम आली मुन नहीं पढ़ेंगे, इसमें हम आली मुन, इस पे दो जो है वो भी हैं पेश।
دو پیش بھی ہیں، لیکن ہم اسے علیمن نہیں پڑھیں گے، بلکہ نون ساکن کی آواز کو میم سے بدل دیں گے، جو یہاں پہ چھوٹی لکھی ہوئی ہے، مارک ہوئی ہوئی ہے۔ سو ہم علیمن کی بجائے پڑھیں گے علیمم۔ اور اس کی آئیڈینٹیفیکیشن مزید کیا ہے؟ ایک تو اس کے اوپر یہ چھوٹا میم لکھا ہوا نظر آئے گا، دوسرا اس کے بعد با متحرک آ جائے گی، یعنی با زبر زیر یا پیش کے ساتھ، فتحہ کسرہ ضمہ کے ساتھ آ جائے گی۔ تو ہم اسے پڑھیں گے علیم بی، علیم بی۔ آگے نیکسٹ دیکھتے ہیں، ذال فتح الف ذا، یہ کون سا قاعدہ ہو رہا ہے؟ الف مدہ کا 2 کاؤنٹس، 1 فنگر اسٹریچ کریں گے اور اسے ہم بیدا تس، اب یہ تا زیر صاد کیونکہ مشدد ہے، الف خالی لام خالی، یہ دونوں سکپ کرتے ہوئے ہم تا کسرہ کو صاد کے ساتھ کنیکٹ کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ کوئی بھی ساکن لیٹر اور مشدد لیٹر اکیلے نہیں پڑھا جا سکتا، کوئی بھی ساکن لیٹر اور مشدد لیٹر اکیلے نہیں پڑھا جاتا۔ اگر آپ ساکن لیٹر کو لکھیں گے آپ اسے اکیلا نہیں پڑھ سکتے، اسی طرح مشدد لیٹر کو بھی آپ اکیلے نہیں پڑھ سکتے، ان سے پہلے کسی لیٹر کا متحرک ہونا، یعنی زبر زیر پیش فتحہ کسرہ ضمہ کے ساتھ ہونا لازم ہے۔ یہاں پہ وہ لیٹر تا ہے زیر کے ساتھ، کسرہ کے ساتھ، تو ہم تا زیر صاد تسو، 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 اور اس کے بعد دال پیش واو دو، یہ کون سا قاعدہ ہے؟ واو مدہ، واو ساکن سے پہلے پیش آ رہی ہے۔ واو مدہ کی آواز بھی او ہے اور پیش کی آواز بھی او ہے، دونوں لیٹر اور حرکت کی آواز ملتے ہیں، اس لیے یہ واو مدہ ہے۔ سملرلی یہاں پہ الف مدہ، زبر کی آواز آ ہے، الف کی آواز آ ہے، دونوں لیٹر اور حرکت کی آواز ملتی ہیں، اس لیے الف مدہ ہے۔ یہاں پہ یا کی آواز ی ہے، لیکن کچھ نہ کچھ زیر کی آواز ای سے ملتی ہے، اس لیے یہاں پہ یہ یا مدہ ہے۔ اوکے، سو اس طرح آپ نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے، اور اپنی مدود جو ہیں اصلی جو ہیں، کیونکہ اسی سے قرآن کی ساؤنڈ جو ہے وہ صحیح آتی ہے، ادروائز یہی غلطیاں حرام غلطیاں بن جاتی ہیں، اور یہی صحیح نہ پڑھتے ہوئے لوگ ثواب کی بجائے گناہ کما رہے ہوتے ہیں۔ سو علیم بذات الصدور، بذات الصدور، ٹھیک ہے، علیم بذات الصدور۔ ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں اس کی، اور اسرو، ہلکے ہلکے چھپکے چھپکے کہو، قولکم، اپنی بات، او، او یا اجہرو، زور سے اونچی آواز سے کہو، بھی اسے، مطلب چھپا کر رازداری سے بات کرو، یا اونچی آواز میں بات کہو، جو بھی تم بات کہو گے، انہو، بے شک وہ، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ، ہو کی ضمیر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف جا رہی ہے، انہو، بے شک وہ، علیم، علیمن، علیمن مطلب بہت زیادہ جاننے والا ہے، بذات الصدور، سینوں کے بھید، صدور صدر، سینہ، صدور اس کی جمع ہے سینے، بذات الصدور، سینوں کے بھید، انہو علیم بذات الصدور، بے شک وہ جاننے والا ہے، گہرائی سے خوب خوب جاننے والا ہے سینوں کے بھید۔
अब इसे याद करते हैं। وأسروا قولكم وأسروا قولكم وأسروا قولكم أو اجهروا به أو اجهروا به أو اجهروا به وأسروا قولكم أو اجهروا به وأسروا قولكم أو اجهروا به وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه 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 عليم بذات الصدور 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 وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور۔ एक चीज़ पे आपने ध्यान देना है कि मैंने शायद आपको पहले भी ये बताया हो कि अलिफ वाव और या मद्दा साकिन लेटर, यानी यहाँ पे आया जब ख़त्म हो रही है तो रा को हम साकिन कर रहे हैं। तो किसी भी साकिन लेटर से पहले अगर अलिफ वाव और या मद्दा आती है, जैसे यहाँ पे सुदूर, हर अमूमन हर जो लास्ट वर्ड होता है आयत का, अमूमन, हर हमेशा नहीं, अमूमन, तो उसमें ये रूल अप्लाई होता है। उसमें हमें ये वाली मद जो असली है अलिफ वाव या मद्दा, इनको हमें दो हरकत नहीं बल्कि हमें इसे प्रेफर्ड है कि हम इसको 6 हरकत या 4 हरकत या फिर 2 हरकत लंबा करें। प्रेफर्ड ऑप्शन 6 की है। तो अगर हम कहते हैं बिदाति सुदूर, ये बेस्ट है। फिर अगर हम कहते हैं बिदाति सुदूर, दिस इज ऑल्सो नॉट बैड। बट अगर हम कहें बिदाति सुदूर, ये बहुत क्विक है। आया कि एंडिंग में 2 काउंट्स नहीं देने हमें मद्दे असली अलिफ वाव या मद्दा को, इसे हमें 4 to 6 हरकत लंबा करना है। जैसे अजरुन कबीर, ठीक है। इसी तरह बिदाति सुदूर। उम्मीद है आप ये कायदा भी याद रखेंगे। इंशाल्लाह अगली आयत के साथ नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।